जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों फरीथी स्वागत है तमारू एक नवा विडियो में। मित्रों आजनो विडियो खूब ज अगत्यनो छे अने दरेक परिणित स्त्रीए तो खास जोवो जोईए। आजना विडियो में आपणे एक कहानीना माध्यमथी एवी वात जाणीशुं के जेनाथी दरेक स्त्री मोटामां मोटा पापमांथी बची जशे अने तेने जीवता नरकनुं दुख नहीं भोगववुं पड़े। आपणे जाणीशुं के जे स्त्रीओ पोताना पतिने छेतरीने पर पुरुष साथे संबंध बनावे छे तो तेने शुं सजा मळे छे। तुलसी पासे दररोज दीवो प्रगटाववाथी शुं थाय छे। प्रेमने संसारमां ईश्वरनुं रूप कहेवामां आव्युं छे, परंतु प्रेम जो मर्यादा अने नीतिओने बाजू पर राखीने काम वासनामां बदलाई जाय तो तेनाथी मोटुं पाप कांई नथी। गरुड़ पुराणमां कहेवायुं छे कि जे व्यक्ति मर्यादानी रेखा ओळंगीने पर स्त्री अथवा पर पुरुष साथे संबंध बनावे छे तेना माटे यमराजे खूब ज कठोर सजा नक्की करी छे। शास्त्रोना जाणकारोनुं मानीए तो आवा संबंधो बनाववा माटे स्त्री अने पुरुष बंनेने नरकमां कई सजा मळशे ते आपणे आ प्राचीन महान कथाना माध्यमथी जाणीशुं, जे श्री कृष्णए देवी सत्यभामाने संभळावी हती। मित्रों एक समयनी वात छे। देवी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान पासे आवीने तेमने पूछवा लागी, हे स्वामी, मने ए जणावो कि तुलसी पासे दीवो प्रगटाववानुं शुं महत्व छे। रोज सांजे स्त्री के पुरुष तुलसी पासे दीवो शा माटे प्रगटावे छे? तेनाथी मनुष्यने कयुं फळ प्राप्त थाय छे अने कया पाप नाश पामे छे? तुलसी पासे दीवो प्रगटाववानी विधि शुं छे तथा दीवो प्रगटावती वखते कया मंत्रनो उच्चार करवो जोईए? कोई स्त्री के पुरुष के पर स्त्री साथे संबंध बनावे तो ते पाप केवी रीते नाश थाय छे? तमे मने विस्तारथी जणावो। मित्रों विडियो में आगळ वधीए ते पहला तमने एक विनंती छे कि आ कथाने अंत सुधी जरूर सांभळजो। अधूरी माहिती हमेशा घातक साबित थाय छे। तमे आ चेनल पर पहली वार आव्या छो तो चेनल ने सब्सक्राइब जरूर करी देजो तथा विडियो ने लाइक करी शेर करवानुं भूलता नहीं तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी अने हर हर महादेव जरूर थी लखी देजो। पछी श्री कृष्ण कहे छे, हे देवी, आजे तमे समग्र संसारना कल्याणनी भावनाथी खूब ज उत्तम प्रश्न कर्यो छे। तमारा आ प्रश्ननो उत्तर आपता पहला हूँ तमने एक प्राचीन कथा संभळावुं छुं, जेनाथी तमारा बधा प्रश्नोना उत्तर मळी जशे। पछी देवी सत्यभामा कहे छे, हे प्रभु, हूँ कथाने सांभळवा माटे उत्सुक छुं। कृपा करीने आप आ कथा मने संभळावो। हूँ आ कथाने ध्यानपूर्वक सांभळीश। त्यारे भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामाने ते कथा संभळाववा लागे छे। भगवान श्री कृष्ण कहे छे, हे देवी, पूर्वकाळनी वात छे। दक्षिण दिशामां तुंगभद्रा नामनी एक खूब ज मोटी नदी छे। ते नदीना किनारे हरिहरपुर नामनुं एक अत्यंत सुंदर नगर वसेलुं छे। ते नगरमां हरिदीक्षित नामना एक ब्राह्मण रहता हता। तेओ अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्मनो प्रचार अने प्रसार करनारा तथा वेदोना मार्ग पर चालनारा हता। तेमने समस्त शास्त्रों ज्ञान हतुं। ते ब्राह्मणनी एक खूब ज सुंदर पत्नी हती, जेने लोको चरित्रहीन कहीने बोलावता हता, कारण के तेना कर्म ज एवा हता के लोको तेने चरित्रहीन कहीने बोलावता हता। ते हमेशा पोताना पतिनुं अपमान करती हती। पोताना पतिनुं कहेवुं बिलकुल मानती नहोती। पतिने भयंकर दुख आपती हती। पति माटे क्यारेय भोजन बनावती नहोती। पोते पहला खाई लेती हती। पतिने भूख्या सुवाड़ी देती हती। तेनी साथे प्रेमथी व्यवहार क्यारेय नहोतो कर्यो। पतिना मित्रों अने परिवारना लोको घरे आवता तो ते स्त्री तेमने अपमानित करीने भगाड़ी देती हती अने स्वयं काम भावथी उन्मत्त थईने निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रीओ साथे फरती रहती हती। ते स्त्री पतिने छोड़ीने पर पुरुषोमां लागेली रहती हती। ते स्त्री पर पुरुष साथे वधारे हळीमळीने रहती हती। तेणे क्यारेय पोताना पति साथे प्रेमपूर्वक वात नहोती करी, परंतु अजाण्या पर पुरुष सुंदर पुरुषोनी साथे बेसीने वातो करती हती। ज्यां सुंदर पुरुष जोती त्यां तेनुं मन विचित्र थई जतुं हतुं। पर पुरुषोने मोहित करवा माटे सजी धजीने गाममां फरवा जती हती। क्यारेक ते वनमां कोई वृक्ष नीचे ऊभी रहीने सुंदर पुरुषोनी राह जोती हती अने कोई दुष्ट पुरुषने मोहित करीने ते स्त्री भोग विलास करती हती। एवुं करवुं तेने खूब ज पसंद हतुं। एक दिवस हरिदीक्षिते पोतानी पत्नीने कह्युं, हे प्रिये,
તારું આ આચરણ મને સારું નથી લાગી રહ્યું. આ પ્રકારે પાપ કરવાથી તારું અહિત જ થશે. એવી જ રીતે જે સ્ત્રી પોતાના પતિને છેતરીને પરપુરુષ સાથે સંબંધ રાખે છે તેમના માટે પણ યમલોકમાં ખૂબ જ ભારે દંડનું વિધાન છે. વ્યભિચારી સ્ત્રીઓને જોઈને યમરાજનો ચહેરો ઉગ્ર થઈ જાય છે અને તેની આત્મા કંપી જાય તેવી સજા આપતા નરકમાં મોકલે છે. હરિ દીક્ષિત કહે છે, એવી સ્ત્રીઓને યમલોકમાં લોઢાના બળતા પુરુષ દેખાય છે, જેમનું સ્વરૂપ તે પુરુષ જેવું હોય છે જેની સાથે તેમનો અનૈતિક સંબંધ હોય છે. એટલા માટે તું હમણાંથી જ આ બધા ખરાબ કામ કરવાનું છોડી દે. તારા આ પ્રકારના વ્યવહારથી મને ખૂબ જ દુઃખ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે તે દુરાચારી સ્ત્રીએ પોતાના બ્રાહ્મણ પતિને કહ્યું, ન જાણે કયા પાપના કારણે મારા તારા જેવા ભિખારી સાથે લગ્ન થયા છે. લાગે છે મેં પાછલા જન્મમાં જરૂર પાપ કર્યા હશે. આ જ કારણે મને આવો ગરીબ નાલાયક પતિ મળ્યો છે. તું એટલો ગરીબ અને ભિખારી છું કે મારી કોઈ પણ ઈચ્છાને પૂર્ણ નથી કરી શકતો. મારે મજબૂરીના કારણે તારી આ તૂટેલી ફૂટેલી ઝૂંપડીમાં રહેવું પડે છે. હવે વધારે હું આ કષ્ટને સહન નહીં કરી શકું. હું કોઈ દિવસ તને છોડીને ચાલી જઈશ. તારી સાથે રહીશ તો આ જન્મમાં પણ મારા દ્વારા પાપ જ થશે. એટલા માટે હવે હું કોઈ અન્ય ધનવાન રાજા પુરુષ સાથે લગ્ન કરી લઈશ. ત્યારે બ્રાહ્મણ હરિ દીક્ષિતે પોતાની પત્નીને કહ્યું, હે પ્રિયે, તું આ પ્રકારના અપશબ્દો ના કહીશ. તું આ પ્રકારે પોતાના પતિને ત્યાગવાનો વિચાર મનમાંથી છોડી દે. મને વેદનું જ્ઞાન છે. હું જાણું છું શાસ્ત્રો અનુસાર જે સ્ત્રી પોતાના પતિને ત્યાગીને પરપુરુષ સાથે જાય છે તેને નરકમાં જવું પડે છે. પછી તેની પત્નીએ કહ્યું, નરકમાં તો તારે જવું પડશે, કારણ કે તું કોઈ દિવસ કામ ધંધો તો કરતો નથી, ભીખ માગીને ખાય છે અને મને પણ એવું જ એઠું ખવડાવે છે. તે સ્ત્રી કહે છે, પત્નીને દુઃખી અને અસંતુષ્ટ રાખનારો પતિ પણ નરકમાં જ જાય છે અને હું કહું છું તારું ઘર કોઈ નરકની સજાથી ઓછું નથી. તારી સાથે આ ઘરમાં રહેવા કરતાં સારું છે કે હું નરકમાં જઈને રહીશ. આ પ્રકારે તે હરિદીક્ષિત બ્રાહ્મણની પત્નીએ અનેક પ્રકારના કટુ વચનોથી પોતાના પતિનું અપમાન કર્યું. પછી શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે દેવી, જે મહિલાઓ પોતાના પતિનો અનાદર કરે છે, જે પોતાના પતિનું અપમાન કરે છે, તેના ઘરમાં દુર્ભાગ્ય જ આવે છે. જે પણ સ્ત્રી પોતાના પતિને છોડીને અન્ય પરપુરુષ પાસે જાય છે તેમને નરકમાં દંડ અવશ્ય જ ભોગવવો પડે છે. હે દેવી, હવે આગળ સાંભળો, તે દુરાચારી સ્ત્રી સાથે શું થાય છે. એક દિવસ તે દુરાચારી સ્ત્રી વનમાં જઈને એક વૃક્ષ નીચે ઊભી રહી ગઈ. તેનું મન કામ વાસનાથી ભરેલું હતું. તે કોઈ સુંદર કામી પુરુષની શોધમાં હતી, પરંતુ ઘણો સમય વીત્યા પછી પણ તે સ્થાન પર કોઈ પુરુષ આવ્યો નહીં. એટલા માટે તે અત્યંત દુઃખી થઈ ગઈ અને પ્રિયતમની શોધમાં આમ તેમ જોવા લાગી. તે દિવસે તેનો બધો પરિશ્રમ વ્યર્થ ગયો. તે ત્યાં ઊભી રહીને મનમાં વિચારવા લાગી, આજે તો આ માર્ગ પરથી કોઈ પણ સુંદર પુરુષ આવ્યો નહીં. હવે હું કેવી રીતે મારી કામ વાસના શાંત કરું. તે સ્ત્રી વિચારવા લાગી કે આજની રાત કેવી રીતે વીતશે. કોણ મારા આ સુંદર શરીરનો ઉપભોગ કરશે. મારી જુવાની અને સુંદરતા તો અકારણે જ નષ્ટ થઈ રહી છે. કોઈ પણ આ સુંદર શરીરને પામવાની કામના નથી કરતું. તે સ્ત્રી પાગલની જેમ રાડો પાડવા લાગી. હવે હું ક્યાં જાઉં? કોણ મને અપનાવશે? કોણ મારી સાથે ભોગ વિલાસ કરશે? સ્ત્રી મનમાં વિચાર કરવા લાગી, મારો પતિ તો મૂર્ખ છે, પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે સંસાર જ મૂર્ખ છે. આ સંસાર પુરુષોથી ભરેલો પડ્યો છે. કોઈ પણ આટલી સુંદર સ્ત્રીને પામવાની કામના નથી કરી રહ્યું. હું તો એટલી સુંદર છું કે દેવતા પણ મને પામવાની ઈચ્છા કરશે, પરંતુ આ સંસાર તો પાપી અને તુચ્છ પુરુષોથી ભરેલો પડ્યો છે, જે મને અપ્સરા જેવી સુંદર સ્ત્રીને નજરઅંદાજ કરી રહ્યો છે. તે સ્ત્રી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગી કે હે ભગવાન, કોઈ સુંદર તાકાતવર નર હોય તો તેને મારી પાસે મોકલો. ભલે તે મારું ભક્ષણ પણ કરી લે, એટલે હું તો તૈયાર જ છું. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે દેવી, આ પ્રકારે તે સ્ત્રી જોર જોરથી વિલાપ કરવા લાગી. તે જ જંગલમાં એક ભયાનક વાઘ રહેતો હતો. તે પાપી સ્ત્રીનો અવાજ સાંભળીને તે જાગી ગયો અને ઉછળીને તે સ્ત્રીનું ભક્ષણ કરવા માટે તેની પાસે આવી ગયો. તે વાઘનું નામ હતું ધ્વંસ. તેમનું રૂપ અત્યંત ભયાનક હતું. તેનું શરીર કાળા અને નારંગી પટ્ટાઓથી યુક્ત હતું, જે જંગલના પડછાયામાં ભળી જતું હતું.
ધ્વંસનો એકમાત્ર લક્ષ્ય તે પાપી અને દુરાચારી લોકોનું ભક્ષણ કરવાનું હતું, જેમને તેની નીતિએ તેને સોંપ્યા હતા. અચાનક ધ્વંસ વાઘને પોતાના સામે ઊભો જોઈને તે સ્ત્રીના પરસેવા છૂટી ગયા. તે ભયથી થરથર કાંપવા લાગી. તે સ્ત્રી કંઈ કરે એ પહેલાં ખૂંખાર વાઘે પોતાના પંજાથી તેને ઘાયલ કરી દીધી અને તે સ્ત્રી જમીન પર પડી ગઈ. જમીન પર પડતાં જ તે સ્ત્રી ઊંચા અવાજે બોલી, અરે વાઘ, તું કેમ અહીં આવ્યો છે અને મને શા માટે મારી રહ્યો છે? હું તો અહીં પોતાના પ્રિયતમને શોધી રહી હતી. તું મને છોડી દે. મને મારીને ભલું તને શું મળશે? તે સ્ત્રીની આ વાત સાંભળીને તે વાઘ ક્ષણભર માટે રોકાઈ ગયો અને હસતા હસતા બોલ્યો, હે દુષ્ટ, આજે વિધાતાએ તને તારું ભક્ષણ કરવા માટે મોકલી છે. તારા જેવી પાપી સ્ત્રીઓનું ભક્ષણ કરવું જ મારું કામ છે. ત્યારે જ મને વાઘના શરીરથી મુક્તિ મળશે. તે સ્ત્રી કહેવા લાગી, હે વાઘ, તું કોણ છે? મને સાચે સાચું જણાવ. તને કયા કારણથી વાઘ થવું પડ્યું અને તું મારા જેવી સ્ત્રીઓનું ભક્ષણ શા માટે કરે છે? પહેલાં મને બધી વાત જણાવ અને પછી મારું ભક્ષણ કર. પછી ધ્વંસ નામનો તે વાઘ કહેવા લાગ્યો, હે પાપીની, હું તને મારા પૂર્વજન્મની એક વાત જણાવું છું કે કયા કારણથી મને વાઘ થવું પડ્યું. દક્ષિણ દેશમાં અમલાપાહા નામની એક પવિત્ર નદી વહેતી હતી. તે જ નદીના કિનારે મુનિપર્ણા નામની એક નગરી વસેલી હતી. આ નગરી શાંત વાતાવરણ, સુંદર મંદિરો, અનુષ્ઠાનો માટે પ્રસિદ્ધ હતી. ત્યાં એક જ્ઞાની બ્રાહ્મણનો પરિવાર નિવાસ કરતો હતો. હું તે પરિવારમાં જન્મ્યો હતો. મારું નામ વેદાનંદ હતું. મારા પિતા એક આદર્શ બ્રાહ્મણ હતા અને ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોનું પાલન કરતા હતા. તેમને 4 વેદ, 18 પુરાણોનું જ્ઞાન હતું. અમારા પિતા 4 દિશામાં પૂજાપાઠ કરાવતા હતા. તેમણે માનવ હિતની ભલાઈ માટે પોતાનું આખું જીવન વિતાવ્યું હતું. તે વાઘ આગળ કહે છે, હે સ્ત્રી, મેં પણ પોતાની કિશોરાવસ્થામાં વેદોનો અભ્યાસ કર્યો અને યજ્ઞ, પૂજાપાઠ વગેરે ધાર્મિક કાર્યોમાં પારંગત થઈ ગયો હતો. પરંતુ જેમ જેમ હું મોટો થયો તેમ તેમ મારા મનમાં ધનનો લોભ વધારે વધતો ગયો. અનેક યજ્ઞોનું આયોજન કર્યું, પરંતુ તે યજ્ઞ ધાર્મિક ભાવનાથી નહીં પરંતુ ધનના લોભથી કરાવતો હતો. અમારા મનમાં એટલો લોભ લાલચ થઈ ગયો હતો કે હું કોઈની પાસેથી ધન લેતો પછી તેને પાછું નહોતો કરતો. મેં અનેક પ્રકારના છળ કપટ કર્યા અને મારું ધ્યાન ભક્તિથી ભટકી ગયું. આ પ્રકારે પાપ કરતાં ઘણા વર્ષો વીતી ગયા. સમયની સાથે મારું શરીર કમજોર થઈ ગયું, વાળ સફેદ થઈ ગયા, આંખો ધૂંધળી થઈ ગઈ અને મોંના દાંત પણ તૂટી ગયા. પરંતુ ધનનો લોભ હજુ પણ મારા મનમાંથી ગયો નહીં અને હું પાપ કરતો રહ્યો. તે વાઘ પોતાના દુઃખ ભરેલા સ્વરમાં આગળ બોલ્યો, એક દિવસ ધનના લાલચમાં હું ફરીથી નદી કિનારે ગયો. ત્યાં મેં અન્ય ધૂર્ત બ્રાહ્મણો સાથે મળીને લોકોને ઠગવાનું શરૂ કર્યું. દાનમાં મળેલા ધનને ખોટી જગ્યાએ ખર્ચ કરવા લાગ્યો. અમે બધા બ્રાહ્મણોએ મળીને ખોટા મંત્રોનો ઉચ્ચાર કર્યો અને વગર વિધિ વિધાનના જ દેવી દેવતાઓનું પૂજન કરાવ્યું અને કર્યું. અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત વધારેમાં વધારે ધન દાનમાં પ્રાપ્ત કરવાનો હતો. અમે ધર્મના નામ પર લોકોને દગો દીધો. તે દિવસે મેં ઘણું ધન એકઠું કર્યું, પરંતુ તે જ સમયે મારી સાથે એક ભયાનક ઘટના ઘટી. હું તે જ દિવસે નદીના કિનારે બેઠો હતો ત્યારે એક બીમાર અને ભટકતો કૂતરો મારી પાસે આવ્યો. મેં તેને ધૂતકારીને ભગાડી દીધો, પરંતુ તે કૂતરાને ક્રોધ આવ્યો અને ક્રોધમાં આવીને મારા પગમાં બચકું ભરી લીધું. હું મૂર્છિત થઈને ત્યાં જ પડી ગયો. તે જ ક્ષણે મારા પ્રાણ નીકળી ગયા. મારા મૃત્યુ પછી યમના 2 દૂત પ્રગટ થયા. તેઓ ભયાનક રૂપવાળા હતા અને તેમના હાથોમાં એક દોરડું હતું જેને પાસ કહેવામાં આવે છે. યમદૂતોએ મને પકડી લીધો અને યમપુરી લઈ ગયા. યમપુરીમાં મને યમરાજના સામે ઊભો કરવામાં આવ્યો. ધર્મરાજે પોતાના દિવ્ય સિંહાસનથી ચિત્રગુપ્તને આદેશ આપ્યો કે તેઓ મારા કર્મોનો હિસાબ જણાવી શકે. ચિત્રગુપ્તે ખૂબ જ ગંભીર સ્વરમાં કહ્યું, હે ધર્મરાજ, આ બ્રાહ્મણ જેનું નામ વેદાનંદ છે તેણે પોતાના જીવનમાં ઘોર પાપ કર્યા છે. તેણે ધર્મના નામે લોકોને ઠગ્યા, ખોટા મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરી યજ્ઞ કર્યા અને ભગવાનનું અપમાન કર્યું છે. આ ધર્મના નામે ધંધો કરી રહ્યો હતો. આ ધનના લાલચમાં ધર્મથી દૂર થઈ ગયો. તેણે ક્યારેય પણ ધર્મનું પાલન નથી કર્યું. એટલા માટે આ પાપી બ્રાહ્મણ નરકમાં જવાને યોગ્ય છે. પછી ધર્મરાજે પોતાના દૂતોને આદેશ આપ્યો, આ પાપીને નરકની અગ્નિમાં નાખી દો.
આ ત્યાં જઈને પોતાના કર્મોનું ફળ ભોગવે. વાઘ બોલે છે, એ પછી મને ઘોર નરકની ભયંકર અગ્નિમાં નાખી દેવામાં આવ્યો. મારી આત્માને ભયંકર પીડા સહન કરવી પડી. અનેક વર્ષોની સજા પછી મારા પાપોના કારણે મને વાઘનું શરીર પ્રાપ્ત થયું. વાઘ આગળ કહે છે, હું આ દુર્ગમ વનમાં નિવાસ કરવા લાગ્યો. ધ્વંસે પોતાની વાર્તાને સમાપ્ત કરતાં કહ્યું, પોતાના પૂર્વજન્મના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરતાં મેં સંકલ્પ લીધો કે હું ક્યારેય પણ મહાત્મા, સાધુ પુરુષ અથવા સતી સ્ત્રીઓનું ભક્ષણ નહીં કરું. મેં વચન લીધું કે હું ફક્ત તે પાપીઓ અને પાપી સ્ત્રીઓનું જ ભક્ષણ કરું છું જેમણે પોતાના જીવનમાં અધર્મના માર્ગ પર ચાલીને બીજાઓને દુઃખ આપ્યું છે. મને વિશ્વાસ છે કે એવું કરવાથી મને મારા પાપોમાંથી મુક્તિ મળશે અને હું આ શરીરમાંથી જલ્દી જ મુક્ત થઈને પરમધામને પ્રાપ્ત કરીશ. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે દેવી, આ પ્રકારે તે વાઘે પોતાના પૂર્વજન્મની ઘટના સંભળાવી દીધી અને તે સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યો, હે પાપીની, તારા આચરણથી તું પાપી સ્ત્રી દેખાય છે. તારા જેવી સ્ત્રીને ચરિત્રહીન સ્ત્રી કહે છે. પોતાના પતિને છોડીને તું આ વનમાં અન્ય પુરુષો સાથે ભોગ વિલાસ કરવા માટે આવી છે. એટલું કહીને તે વાઘે તે સ્ત્રી પર હુમલો કર્યો. તે પાપી સ્ત્રીને મારીને તેને ત્યાં જ ખાઈ લીધી અને પછી તે વાઘ તે સ્થાનથી ચાલ્યો ગયો. તે સ્ત્રીના મૃત્યુ પછી તેની આત્માને લેવા યમના 2 દૂત પ્રગટ થયા અને તે પાપીની સ્ત્રીની આત્માને ઉઠાવીને યમપુરીમાં લઈ ગયા. ત્યાં તેને ધર્મરાજના સામે ઊભી કરવામાં આવી. પછી ચિત્રગુપ્તે તે સ્ત્રીનો હિસાબ કાઢતા કહ્યું, હે ધર્મરાજ, આ સ્ત્રી તો અત્યંત પાપી છે. તેણે ઘોર અનર્થ પાપ કર્યા છે. તેણે પોતાના પતિની ક્યારેય સેવા નથી કરી. પોતાના પતિને ભૂલીને અન્ય પુરુષોની સાથે સમાગમ કરતી હતી. તેના પાપોને સાંભળીને ધર્મરાજ અત્યંત ક્રોધિત થઈ ગયા અને તેમણે તે સ્ત્રીને અગ્નિથી ભરેલા કુંડોમાં નાખવાનો આદેશ આપી દીધો. યમરાજના આદેશને સાંભળીને તે સ્ત્રી અત્યંત ભયભીત થઈ ગઈ. પછી તે ચરિત્રહીન સ્ત્રી યમરાજને કહેવા લાગી, હે ધર્મરાજ, મને મારા પાપો માટે ક્ષમા કરો. મેં આ અજાણતામાં પાપ કર્યા છે. કૃપા કરીને મને પ્રાયશ્ચિતનો અવસર પ્રદાન કરો. ધર્મરાજ કહે છે, તે જે પાપ કર્યા છે તે નિંદનીય છે. તારા પાપો માટે કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી. જે સ્ત્રી પોતાના પતિનો ત્યાગ કરે છે, પોતાના પતિને છોડીને અન્ય પર પુરુષની સાથે ભોગ વિલાસ કરે છે, તેને નિશ્ચિત જ નરકમાં તડપવું પડે છે. એટલા માટે હવે તારે નરકની યાતનાઓ ભોગવવી જ પડશે. પછી યમરાજે પોતાના દૂતોને કહ્યું, આ પાપી ચરિત્રહીન સ્ત્રીને લઈ જાઓ અને તેને ભયંકર ઘોર નરકોમાં નાખી દો. આ એને જ યોગ્ય છે. લોડાના ધગધગતા પુરુષોને જબરજસ્તી પોતાના આલિંગનમાં લઈને તેમની સાથે તે જ પ્રકારનો વ્યવહાર કરે છે જેવો તે પોતાના પ્રેમીથી ઈચ્છતી હતી, પરંતુ તેની સહાયતા કોઈ નથી કરતું. એ પછી ધગધગતા લોડાના થાંભલાઓનું તેમને આલિંગન કરાવવામાં આવે છે. પછી યમદૂત તે સ્ત્રીને નરકમાં લઈ જાય છે. પછી અનેક વર્ષો સુધી તેને બળતા તેલના કુંડમાં પકવવામાં આવી. પછી તેને કાઢીને રોરવ નામના નરકમાં નાખી દેવામાં આવી. આ પ્રકારે તેને ઘણા વર્ષો સુધી અલગ અલગ 16 નરકોમાં યાતનાઓ આપવામાં આવી. તે પાપી સ્ત્રી ફરીથી પૃથ્વી લોક પર ચાંડાલના રૂપમાં ઉત્પન્ન થઈ. પૃથ્વી પર તે સ્ત્રી ફરીથી અનેક પાપ કરવા લાગી. અનેક પાપી પુરુષોની સંગ વિહાર કરવા લાગી. પછી થોડા સમય બાદ પૂર્વજન્મના પાપોના કારણે તેને કોઢનો રોગ થઈ ગયો અને તે ભયાનક પીડા સહન કરવા લાગી. તેનું અંગ સળગવા લાગ્યું. આ દુઃખને સહન કરતી તે દિવસો વિતાવવા લાગી. તે સ્ત્રી એક દિવસ તીર્થમાં સ્નાન કરવાના ઉદ્દેશથી ચાલી ગઈ. ત્યાં તે એક આશ્રમની બહાર નિવાસ કરવા લાગી. તે આશ્રમમાં સાધુજીએ એક તુલસીનો છોડ લગાવ્યો હતો. અન્ય સ્ત્રીઓને ત્યાં તુલસી પાસે દીવો પ્રગટાવતા જોઈને તે પાપી સ્ત્રીને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. પછી એક દિવસ ત્યાં નિવાસ કરનારા સાધુ પાસેથી તે સ્ત્રીએ પૂછ્યું, હે સાધુ મહારાજ, આ કયો છોડ છે અને આ બધી સ્ત્રીઓ તેની નીચે દીવો શા માટે પ્રગટાવી રહી છે? ત્યારે તે સાધુ બાબાએ કહ્યું, હે કલ્યાણી, આ અત્યંત પવિત્ર તુલસીનો છોડ છે. તેના દર્શન કરવા માત્રથી જ બધા કષ્ટ સંકટોનો નાશ થાય છે. આ તુલસીને જળ આપવાથી, પૂજા કરવાથી, દીવો પ્રગટાવવાથી દેવી દેવતાઓની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. દરરોજ તુલસીના છોડને જળ આપવાથી, પૂજા કરવાથી, દીવો પ્રગટાવવાથી મનુષ્ય જન્મ મરણથી મુક્ત થઈ જાય છે. તેમને સ્વર્ગમાં જગ્યા મળે છે તથા આ પવિત્ર છોડ પાસે દીવો પ્રગટાવવાથી સમસ્ત પાપ નષ્ટ થાય છે. તે
તે સાધુની વાત સાંભળીને તે પાપી સ્ત્રીને ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ અને તેણે સાધુને કહ્યું, હે સાધુ મહારાજ, જો કોઈ અત્યંત પાપી સ્ત્રી પણ તેની પાસે દીવો પ્રગટાવશે તો શું તેના પાપ નષ્ટ થશે? તે સાધુ બાબા કહે છે, હે પુત્રી, આ સત્ય છે. જો કોઈ સ્ત્રીએ ઘોર પાપ પણ કર્યા હોય તો પણ તેના પાપ નષ્ટ થાય છે. તુલસીની પૂજા કરવાથી કોઈ પણ મનુષ્યના જન્મ જન્મોના પાપ પણ તુલસી પાસે દીવો પ્રગટાવવાથી નષ્ટ થાય છે. સાધુ મહારાજ પૂછે છે, હે પુત્રી, તું કોણ છે અને કયા કારણથી આ પ્રશ્ન પૂછી રહી છે? તે સ્ત્રી કહે છે, હે સાધુ મહારાજ, હું મહાપાપીની છું. મેં એવું પાપ કર્યું છે. મારું પાપ એટલું મોટું છે કે મારું પાપ ક્ષમા કરવા યોગ્ય નથી, તથા મેં અનેક પ્રકારના પાપ કર્યા છે. મારા પાપોના કારણે જ મારી આવી દુર્દશા થઈ છે. હે સાધુ મહારાજ, કૃપા કરીને મને પાપોથી મુક્તિનો ઉપાય બતાવો. સાધુ મહારાજ કહે છે, હે પુત્રી, હવેથી તું નિત્ય આ તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવજે. તારા બધા પાપ અને દોષ નષ્ટ થઈ જશે. તે સાધુની વાત સાંભળીને તે પાપી સ્ત્રીએ પણ એ જ કર્યું. તેણે તુલસીના છોડ પાસે દીવો પ્રગટાવવાનું શરૂ કર્યું. આ પ્રકારે તે સ્ત્રી નિત્ય તે જ સ્થાન પર તુલસી પાસે દીવો પ્રગટાવવા લાગી. પછી એક દિવસ તે સ્ત્રી સાંજના સમયે તુલસી પાસે દીવો પ્રગટાવવા લાગી તો તે જ સમયે તેનું મૃત્યુ થઈ ગયું અને તે ત્યાં જ જમીન પર પડી રહી. પછી યમરાજના દૂત તે સ્ત્રીને યમલોક લઈ જવા માટે તે સ્થાન પર પ્રગટ થયા. જેવા જ યમના દૂત તે પાપી સ્ત્રીને પાશમાં બાંધીને લઈ જવા લાગ્યા ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુના 2 દૂત તે સ્થાન પર પ્રગટ થયા. તે દિવ્ય દૂત અત્યંત તેજસ્વી અને દિવ્ય આભાથી યુક્ત હતા. તેમના ચહેરા પર શાંત મુસ્કાન હતી, જે અપાર કરુણા અને દયાનું પ્રતીક હતી. તેમના વસ્ત્રો રત્ન જડિત અને રેશમી હતા. દેવલોકથી આવેલા દૂતો સ્ત્રીને પોતાના દિવ્ય સ્પર્શથી મુક્તિનું આશ્વાસન આપવા આવ્યા હતા, જેનાથી તેના બધા પાપ નષ્ટ થઈ શકે અને તેને સ્વર્ગની યાત્રાનો અધિકારી બનાવી શકે. તે દૂતોએ યમરાજના દૂતોને રોકી લીધા અને કહેવા લાગ્યા, હે યમદૂતો, આ સ્ત્રીને તમે છોડી દો. આ સ્ત્રી નરકમાં જવાને યોગ્ય નથી. તમે કોના આદેશથી આવું અધર્મ કરી રહ્યા છો? પછી યમના દૂત કહેવા લાગ્યા, હે પાર્ષદો, અમે યમરાજના દૂત છીએ. તેમના આદેશથી આ પાપી સ્ત્રીને ઉઠાવીને લઈ જઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ તમે અમને કયા કારણથી રોકી રહ્યા છો? આ સ્ત્રી અત્યંત પાપી છે. તેને નરકમાં લઈ જવાની આજ્ઞા મળી છે. આ સાંભળીને ભગવાન વિષ્ણુના પાર્ષદ હસતા હસતા બોલ્યા, હે યમદૂતો, તમે સત્ય બોલો છો. તમે જરૂર તેને લઈને જાઓ, પણ મારી એક વાત સાંભળી લો. આ સ્ત્રીનું એક એવું પણ પુણ્ય છે જે તેના બધા પાપોને મિટાવી ચૂક્યું છે. શું તમે જોયું નથી કે તેણે પોતાના જીવનમાં સંધ્યા સમયે તુલસીની પાસે દીપક પ્રગટાવ્યો છે? યમદૂતોએ ચકિત થઈને પૂછ્યું, હે પાર્ષદો, શું ફક્ત તુલસીની પાસે દીપક પ્રગટાવવાથી તેના બધા પાપ નષ્ટ થઈ શકે છે? ભગવાન વિષ્ણુના પાર્ષદોએ સમજાવ્યું, તુલસી ભગવાન વિષ્ણુના પરમ પ્રિય છે અને જે ભક્ત શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી તુલસીની સમીપ દીપક પ્રગટાવે છે તે ભગવાન વિષ્ણુની કૃપાનો પાત્ર બની જાય છે. સંધ્યા સમયે દીપક પ્રગટાવવાથી ના ફક્ત તેના પાપોને નષ્ટ કરે છે, પરંતુ તેને સ્વર્ગનો અધિકારી પણ બનાવે છે. આ સ્ત્રીએ સાચા મનથી રોજ દિવસે તુલસીનું પૂજન કર્યું અને દીપક પ્રજ્વલિત કર્યો હતો. આ જ કારણે તેના બધા પાપ બળીને રાખ થઈ ચૂક્યા છે. હવે આ નરકમાં જવાને યોગ્ય નથી. યમરાજના બંને દૂતોએ પોતાના હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા, હે પાર્ષદો, આપ સત્ય બોલી રહ્યા છો. અમને આ સ્ત્રીની ભક્તિ વિશે જાણકારી નહોતી. જો આ સ્ત્રી હરિવિષ્ણુની પ્રિય ભક્ત છે તો અમે તેને કેવી રીતે નરક લઈ જઈ શકીએ? શ્રી હરિવિષ્ણુના પાર્ષદોએ મધુર સ્વરમાં કહ્યું, હે યમદૂતો, હવે તમે પાછા જાઓ. આ સ્ત્રીએ તુલસીની સેવા કરી છે. દરરોજ સાંજે તુલસીમાં દીપક પ્રગટાવ્યો છે. તે દીપકની રોશનીમાં પોતાના બધા પાપોને ભસ્મ કરી ચૂકી છે. હવે તેને વિષ્ણુલોક એટલે કે સ્વર્ગમાં લઈ જવામાં આવશે. આ હવે સ્વર્ગની અધિકારી છે. પાર્ષદોની વાત સાંભળીને યમદૂતોએ તે સ્ત્રીને તે જ સ્થાન પર છોડી દીધી અને યમલોક પાછા ફર્યા. ત્યાં જઈને તેમણે યમરાજને બધી વાત જણાવી દીધી. પછી શ્રી વિષ્ણુના પાર્ષદ તે સ્ત્રીને વિમાનમાં બેસાડીને સ્વર્ગલોક લઈ ગયા. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે દેવી સત્યભામા, આ પ્રકારે તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવવા માત્રથી જ કોઈ પણ મનુષ્યના બધા પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. જે સ્ત્રી નિત્ય સાંજે તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવે છે તે સૌભાગ્યશાળી બને છે.
તેના પૂર્વજન્મના બધા પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેને સુખ સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. દીપક પ્રગટાવતી વખતે આપ આ મંત્રનો ઉચ્ચારણ કરી શકો છો. કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપકા નમોસ્તુતે મહાપ્રસાદ જનની સર્વ સૌભાગ્ય વર્ધિની આધિ વ્યાધિ હરા નિત્ય તુલસીત્વ નમોસ્તુતે. 10,000 ગૌદાનથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે જ ફળ તુલસી પત્રના દાનથી પામી લેવામાં આવે છે. મૃત્યુના સમયે પોતાના મુખમાં તુલસી પત્રનું જળ જાય છે તે સંપૂર્ણ પાપોથી મુક્ત થઈને શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં જાય છે. કોઈપણ વ્યક્તિ જો તુલસીની માળા પહેરીને મૃત્યુ પામે છે તે વ્યક્તિને તુલસીની માળા કાઢવાની કોશિશ ના કરવી. તે તુલસીની માળા તે વ્યક્તિને સ્વર્ગ લઈ જાય છે. જ્યારે ભક્ત તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવે છે તો તે પ્રકાશમાં રહેલી ઉર્જા નકારાત્મક શક્તિઓને નષ્ટ કરે છે અને સકારાત્મકતાનો સંચાર કરે છે. ઘરમાં દેવતાઓની કૃપાને આકર્ષિત કરે છે. દીપકનો પ્રકાશ અજ્ઞાનના અંધકારને દૂર કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવવાથી મનુષ્યની અંદર શુદ્ધતા અને પવિત્રતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાથી તેની ભક્તિ અને ધ્યાન શક્તિ વધે છે. માન્યતા અનુસાર જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવીને તેની આરતી કરે છે તો શ્રી હરિ વિષ્ણુનું ધ્યાન વધારે સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ સાધકના મનને સ્થિર અને શાંતિ તરફ લઈ જાય છે, જેનાથી ધ્યાનમાં એકાગ્રતા વધે છે. તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવવાનું અનુષ્ઠાન સૂર્યાસ્તના સમયે કરવું અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમયે દીપક પ્રગટાવીને તુલસી માની આરતી કરવામાં આવે છે અને શ્રી વિષ્ણુનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. આમ કરવાથી વિશેષ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તુલસી પાસે ગાયના ઘી અથવા તલના તેલનો દીવો પ્રગટાવવો શુભ હોય છે. ઘીનો દીવો વધારે પવિત્ર માનવામાં આવે છે, પરંતુ જો શક્ય ન હોય તો તલના તેલનો દીવો પણ પ્રગટાવી શકાય છે. જો તલનું તેલ નથી તો આપ શુદ્ધ સરસવના તેલમાં પણ દીવો પ્રગટાવી શકો છો. દીવો નકારાત્મક ઉર્જાને નષ્ટ કરી દે છે. ગરુડ પુરાણના ધર્મકાંડના પ્રેતકલ્પમાં લખ્યું છે કે તુલસીનો છોડ લગાવવાથી અને તેને જળ આપવાથી, ધ્યાન કરવાથી, સ્પર્શ કરવાથી, ગુણગાન કરવા માત્રથી પૂર્વજન્મના પાપ મટી જાય છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ભક્ત પ્રતિદિન તુલસી પાસે દીવો પ્રગટાવે છે તેને 7 જન્મો સુધી પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને તે ક્યારેય પણ દરિદ્રતાનો સામનો નથી કરતો. તેના ઘર પરિવારમાં હંમેશા સુખ શાંતિ અને ખુશહાલી બની રહે છે. હિન્દુ ધાર્મિક ગ્રંથમાં વર્ણિત છે કે તુલસી પાસે દીવો પ્રગટાવવાથી પિતૃદોષ, ગૃહદોષ અને કાલ સર્પદોષ જેવી બાધાઓ પણ દૂર થઈ શકે છે. આ ઉપાયથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થાય છે, નકારાત્મક ઉર્જાનો નાશ થાય છે. તુલસીમાં જળ અર્પિત કરતી વખતે આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ક્યારેય પણ તુલસીમાં રવિવાર અને એકાદશીના દિવસે જળ ના આપવું, કારણ કે માન્યતાઓ અનુસાર એકાદશી પર મા તુલસી પણ નિર્જળા વ્રત રાખે છે અને આ દિવસોમાં તુલસીના પાંદડા ઉતારવા જોઈએ નહીં અને તુલસી પાસે દીવો પ્રગટાવવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે અને આ જન્મ જન્માંતરના પાપોનો નાશ કરે છે. વ્યક્તિને સદગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ જીવનના અંતિમ દિવસોમાં તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવીને ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે તો તેને મૃત્યુ પછી યમદૂતોનો ભય રહેતો નથી અને તેને સીધું ભગવાનના ધામમાં સ્થાન મળે છે, એટલે કે સીધા સ્વર્ગે જાય છે. તુલસી પાસે દીપક પ્રગટાવવાથી મા લક્ષ્મીનો આશીર્વાદ મળે છે, જેનાથી તેમના જીવનમાં ક્યારેય આર્થિક સંકટ નથી આવતું. તો આપે સાંભળી લીધું કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ તુલસીના છોડ પાસે દીપક પ્રગટાવવાનું મહત્ત્વ જણાવ્યું છે. મિત્રો, હવે જાણીએ તુલસી પૂજાની વિધિ. સવારે જલ્દી ઉઠીને સ્નાન કરો, એ પછી તુલસીને જળ અર્પિત કરો. તુલસીજીને સિંદૂર લગાવો અને ફૂલ અર્પિત કરો. એ પછી અગરબત્તી અને દીવો પ્રગટાવો. તુલસી સ્તોત્રનો જાપ કરવાથી પણ લાભ થાય છે. સાથે જ ક્યારેય પણ સ્નાન કર્યા વગર તુલસીનો સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ. તુલસીના પાંદડા સવારના સમયે અથવા પછી દિવસમાં તોડવા જોઈએ. શાસ્ત્રો અનુસાર સૂર્યાસ્ત પછી તુલસીના પાંદડાને તોડવા જોઈએ નહીં. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ કથા પરથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હશે. જો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી તમારા સગા વહાલા અને મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો અને અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય
તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. તમારી એક લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ અમને આગળ વધવા માટે મોટિવેટ કરશે. જો આ કહાની વિશે તમારા કોઈ મંતવ્યો હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. આ કહાનીમાં અંત સુધી જોડાયેલા રહેવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સૌને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ.